صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. کوئی رب خاموش رہے. باز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. گرامی قدر احباب، آج کی اس محفل کا مقصد حافظ محمد علی قادری رضوی کی رسائل فضیلت ہے. انہوں نے قرآن کریم کے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک مکمل قرآن پاک کو اپنے سینے میں سجایا اور اپنے سینے کو نور کا مدینہ بنایا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جتنے بیٹھے ہیں ہمیں قرآن و سنت کی تمام تر تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی محبت میں موت بھی عطا فرمائے اور بروز حشر اسی محبت کو ہمارے لیے شفیع بھی بنائے. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ جدوں میرے آقا کا ظہور ہویا دھرتی اتے شیطاناں دی ڈنڈ پے گئی. بعض بندے غصے میں تشریف فرما ہے. سرکار عالم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ رکھنی چاہیے. تبسم کا فی وجہ اخی کا لاتا صدقہ. فرمایا اگر تیری جیب میں صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا تیرا کام ہے. صدقے کا ثواب دینا اللہ کا کام ہے. آپ میں جاننے کا ثبوت دے جدوں میرے آقا کا ظہور ہویا دھرتی اتے شیطاناں دی ڈنڈ پے گئی. اندھیرے وچوں سویرے اکھ کھولی سچ جھوٹ دی عورتوں تو ونڈ پے گئی. اللہ ہے سی ہے تے رہے گی اس گل تے عورتوں تو ڈنڈ پے گئی. کوئی زبان خاموش نہ رہے. ناصر نا سرکار دا سن کے تے قسم رب دی کلیجے وچ ڈنڈ پے گئی. اب آپ نے بتایا جب سرکار عالم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سب نے خوشی کا اظہار کیا اور ہمارے مسلک کے بہت بڑے مفتی اہل سنت مفتی احمد جعفر خان نعیم گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرما رہے تھے. ایک شخص آ گیا بیان کے بعد اس نے سوال کیا. اس نے کہا مفتی صاحب کیا حضور کے زمانے میں میلاد تھا؟ ساڑھے آستے سے سارے زمانے ہی مصطفیٰ تھے. اس نے سوال کیا کہ کیا حضور کے زمانے میں میلاد تھا؟ آپ نے فرمایا یہ زمانہ میرے پیو کا ہے. اگر کوئی سمجھا تو پیار سے کہے سبحان اللہ. یہ زمانہ تمہارے باپ کا ہے. آپ نے فرمایا گزرے زمانے بھی مصطفیٰ کے ہیں، آنے والے زمانے بھی مصطفیٰ کے ہیں. ارے معاشر بھی مصطفیٰ کی ہے، جنت بھی مصطفیٰ. پھر بھی کسی کو مصطفیٰ کی شان سمجھ نہ آئے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ میرے آقا کا شان تو جانے کی چلے. چلے مطلب کوئی شاید سمجھا میرے آقا کا شان تو جانے کی چلے. وہ عرش اولا وہ دے قدمہ دے تھلے. میرے آقا کا شان تو جانے کی چلے. وہ عرش اولا وہ دے قدمہ دے تھلے. دنیا کا سجدہ کعبے دے والے، کعبے کا سجدہ محمد دے والے. حضرت حلیمہ دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہے میں پہلی مرتبہ جب سرکار کو اٹھا کر کعبے میں لائی تو میں نے کیا دیکھا؟ سارا زمانہ کعبے کی طرف جھکتا ہے، کعبہ محمد عربی کی طرف جھکتا ہے. یہ شان ہے ہمارے آقا کی، ہمارے مولا کی.
आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान मुफ्ती से बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया आज ले उनकी बना आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया मेरे इमाम फरमाते हैं कि जब दिल की तवज्जो फकत मुस्तफा की तरफ हो जब अपनी मोहब्बत का मयार ये हो कि प्यार उसी से करना है जो मुस्तफा का है हर उस गैर से मुंह फेर लेना है जिसने मुस्तफा से मुंह फेरा है फरमाया फिर ये गारंटी मुझसे ले लो तुम दुनिया से जाओगे तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए रब के फरिश्ते आ जाएंगे लेकिन अपना मयार बनाओ कि अपना हाथ उसी के सामने रखना है सलाम के लिए कि जो मुस्तफा का हो गया जिसने मुस्तफा से मुंह फेर लिया वो हमारा नहीं हो सकता जिसने मुस्तफा के सहाबा से मुंह फेर लिया वो हमारा नहीं हो सकता जिसने मुस्तफा की अहले बैत की शान ने हल्ला सराय की हमारा नहीं हो सकता हमारा वही होगा जो मुहब्बे अहले बैत की होगा मुहब्बे असहाबे रसूल की होगा सुभान अल्लाह शाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस से बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह को समझने के लिए हर शय आला होनी चाहिए जो दिल का काला हो उस काला हालत को आला हालत समझ नहीं आया करते आला हालत उसे ही समझ आते हैं जो अंदर से भी सुन्नी होता है बाहर से भी सुन्नी होता है सुभान अल्लाह मेरे इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुजद्दिद नियत साबिका वयद मिल्लत ताहिरा मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस से बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला बचती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की बात को समझने की कोशिश करना हजरत आदम अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक जिसे जो मिला है सद्दा मोहम्मद मुस्तफा का मिला है जुबान का थोड़ा सा इस्तेमाल कर दे ताकि माशर के मैदान पे भी ये जुबान मुस्तफा के लिए बोल दे मुस्तफा सलाम की बारगाह अक़दस में हदीए नाज पेश करने के लिए मेरे इमाम ने कलम उठाया आप कहते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चार अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की अरे तू कहता है मुस्तफा कर कुछ नहीं सकते हदीस बताती है वो चांद को दो टुकड़ों में बटा भी सकते हैं सूरज को बटा भी सकते हैं सुभान अल्लाह चांद को दो टुकड़े भी कर सकते हैं सूरज को पलटा भी सकते हैं और मेरे इमाम ने अकीदा पेश किया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है नाव है इतरत रसूलुल्लाह की आसान अल्फाज में समझाऊंगा सुन्नी होता ही वही है जिसके दिल में सहाबा का भी प्यार होता है मुस्तफा की आले बैत का भी प्यार होता है तो सबसे प्यार करने वाला हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हजरत आमिर बिन वासिला आखिरी सहाबी रसूल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह तआला अलैह के नज़दीक आखिरी सहाबी रसूल जो दुनिया से गए हजरत आमिर बिन वासिला तक सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर आमिर बिन वासिला तक सुन्नी हर सहाबी को दिल की ठंडक भी मानता है आंखों का तारा भी मानता है ऐसे तो तुसी इंसान करो ना थोड़े सारे तू जान मेरी काटे तो जोड़ ही मेरा चल है बोल जो सुभान अल्लाह आगे भी परवा कहती कि मथे पे मत पा के नहीं रखना है मोमिन का काम नहीं करना तबस्सुम का फी वजी अकीका लका सदका जे तोड़ी जेब च सदका करने वास्ते पैसे ना होण मुस्तफा ने फरमाया मुसलमान पर भी तकलीफ है मुस्कुरा अल्लाह से अपना जवाब दे सकता जब तेरे नहीं मुस्कुराया मैं उन्हें नहीं बर्दाश्त न कर उन्हें किताब देना मेरा प्यार बोले सुभान अल्लाह
حضرت شاہ امام محمد رضا خان وحدی سے بریلوی آپ فرماتے ہیں اے رضا، آخری شعر بلا تفریح دعوت دے رہا ہوں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی؟ آپ نے کہا اپنے آپ کو مخاطب ہو کر، احمد رضا تو مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کیسے کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی تعریف تو وہ رب کرتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ ہماری زبان اس قابل نہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ ان کے لیے کھلتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر موت عطا فرمائے۔